ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਨਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਮਸਕਾਰ जी। सो गल शुरू कर लैंदे आ। खबर जिहड़ी पहली है वो है जी खेतीबाड़ी जिहड़े बिल दे नाल संबंधित राज सभा दे विच हंगामे दे दौरान जुबानी वोटां दे नाल जिहड़ा है वो खेती बिल पास हो गया है और विरोधी धिर वल्लों काफ़ी वड्डे जिहड़े तौर दे उत्ते हंगामा जिहड़ा कल नज़र आया है। किस तरह वेखदे हो सारी खबर नूं? बिल पास होया एक अलग गल है जी, ते पार्लीमेंट दे अंदर की कुछ होया जी, एक अलग गल है जी, बिल पास होने ते भी विरोध है जी, जिथे सत्ताधारी पार्टी कहती है कि ये आज़ादी का दिन है। अज किसानों नूं विचोलियां कोलों आज़ादी मिली है। उत्थे ही आपोजिशन जिहड़ी है समेत अकाली दल दे जिहड़ा कि NDA का हिस्सा है जी, वो ये कहती है कि एक काला दिन है। बिल्कुल अगे जाके पता लगेगा कि इहदा असर की हुंदा है, कौन सच्चा है ते कौन झूठ है। जी, जो कुछ पार्लीमेंट 'च होया ਉਹਦੇ बारे भी एक पासे ये गल तो दोनों धिरां कह रही हैं कि माड़ा होया। जी, सत्ताधारी पार्टी ये कह रही है कि जिहड़ा हंगामा किया अपोजिशन ने वो माड़ा होया। हाँ जी, उप सभापति की सीट तक पहुँच गए, माइक तोड़ दिते, रूल बुक फाड़ दी, वो माड़ा होया। ते जिहड़ा अपोजिशन है वो कहती है कि जिहड़ा इन्होंने वॉइस वोट के नाल पास करा लिया है उत्थे वोटिंग क्यों नहीं कराई, इस करके माड़ा होया। हाँ जी, हुण माड़ा तो होया, किन्ने माड़ा कीता है, की माड़ा होया है, ਇਹਦਾ फैसला या तो देश की जनता करेगी जी, ते या फिर जे मामला सुप्रीम कोर्ट 'ਚ ਜਾਂਦਾ है तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। जिथों तक सवाल हैगा कि जिहड़ा बिल पास होया है जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ हालात की पैदा होए ने। बिल पास होने तो पहला भी हालात खराब हो गए। जिस दिन का आर्डीनेंस जारी होया सी उस दिन तो रौला पा रहा किसान देश का सड़कों ते है, अपोजिशन सड़कों ते है। और बिल लोक सभा 'ਚ जाण तो पहला अकाली दल ने भी साथ छड़ दिता बीजेपी का इस मामले ते और हरसिमरत कौर जिहड़ी है वो अस्तीफा दे के बाहर आ गई जी। हुण गल ये है कि सरकार ये कहती है कि ये जिहड़ा बिल है ना ये किसानां दे हित च है ते किसान कहंदे ने कि ये साडे खिलाफ है। बिल्कुल गल ये है कि जिस बंदे दे, जिस व्यक्ति दे, जिस संस्था दे हक च है हाँ जी, ये उन्होंने लगना चाहिए ना कि मेरे हक च है। बिल्कुल मैं कहना शाइना जी ये चीज़ तुहाडे हक च है, जी, ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगी मेरे हक च ते तां है। जिवें कि सियाणे कहंदे ने कि जिन्ना जरूरी है चंगा होना जी, उन्ना ही जरूरी है चंगा नज़र आना। बिल्कुल सरकार इंज लगता है कि जिहड़ियां किसानां दे हक दीयां गल्लां ने इस बिल च वो किसानां नूं पूरी तरह समझा नहीं सकी। बिल्कुल कुछ ज़मीनी लैवल दीयां गल्लां ने जी, ਜਿਹੜੀਆਂ कि किसान ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ पर ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ नहीं ਜਾਣਦੇ। ਇੱਥੋਂ तक कि मैं तो कह सकदा कि अकाली दल भी शायद इस तो पहला नहीं सी जानदा। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰੇ। बिल्कुल ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, हाँ जी, ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, जी, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੋਲ ਕਰਾ ਲਓ? बिल्कुल ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੰਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ? ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। बिल्कुल ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 4 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ 20 25 30 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਚੌਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੇਚਣ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚੋਲੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆੜਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆੜਤੀ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆੜਤੀ ਨੇ, ਕੱਲ ਉਹ ਮਾਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਆਣਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਆਣਗੇ ਉੜੀਸਾ 'ਚ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਆਣਗੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਐਨਡੀਏ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਔਰ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ 80% ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 75% ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 6 ਦੀਆਂ 6 ਰਿਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਹਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਛਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਘਟੇ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਘਟੇ ਨੇ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵਧਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖੁੱਲਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, WHO ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਖਤਰਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈਲਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 80% ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਫਾਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਇਹ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਈ ਕਰ ਲਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਖੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਜੇ, ਰੇਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਪੈਸੰਜਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਅੰਬਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਵੀ ਖੋਲੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਚੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ 6 ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾ ਲਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਚੀਨ ਕਿ 62 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਏ, 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੋਕਿਆ, ਔਰ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਰਗਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹ ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ -50 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਰੁਪਈਆ
ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਜ੍ਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20% ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੀ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ 20% ਜੇ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਰੁਕੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਚੀਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ? ਕੱਲ ਸ਼ੈਨਾ ਜੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚੀਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅੱਛੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨੇਪਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੱਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟੱਕਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਮੀ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ RTI ਤਹਿਤ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19,964 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸ਼ਾਇਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੁਟਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਨ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਸੋ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।